गोटे वाक्य पढ़ा गोटे वाक्य पढ़िक आम मैंने आगू जावा प्रकाशित वाक्य 11 पर्व तार 1 रु मु किसी अंश पाठ करी आपण मैंने जागृत मन दे पर मते पदिका परी गोटे नल दत्त हैला जने मते कहले उठ मंदिर ईश्वरंक मंदिर बेदी और जो माने सेतिरे पूजा करती से माननकु माप किंतु मंदिर बाहर थिबा प्रांगण सबु प्रांगण को छाड़ी दियो ताहा माप नाही कारण ताहा विजाति माननकु दत्त हेउची हेउअछि से माने 42 मास पर्यंत पुण्य नगरी को पद तले दलित करिवे आउ आंबे आंबर 2 साखी को क्षमता देबु जे से माने छोट परिधान करी 1260 दिन पर्यंत भगवानी कहिवे से माने पृथ्वीर प्रभुंक सम्मुखरे से माने पृथ्वीर प्रभुंक सम्मुखरे दंडायमान होइतिबा 2 जित वृक्ष और 2 प्रदीप सदृश केही जदि सेमानंकु क्षति करबा को इच्छा करे तेबे सेमानंक मुखरु अग्नि निर्गत होई सेमानंक शत्रु मानकु ग्रास करे केही जदि सेमानंकर क्षति करबा को इच्छा करिवो ताको एई परि भाबे अत हेबा को हेबो से माने भगवानी कहबा समय मध्यरे जेपरी वृष्टि न हुए एति निमंते आकाश रुद्ध करबा को सेमानकर क्षमता अछि पुणी जेते तर इच्छा सेते तर जल को रक्त रे परिणत करबा को और पृथ्वी को समस्त प्रकार महामारी द्वारा आघात करबा को मध्य सेमानकर क्षमता अछि हालेलुया प्रभु पठित वाक्य दे हम समस्त आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करबा सर्वशक्तिमान जीवंत कर प्रभु आश्चर्य पराक्रत परमेश्वर सुना जाइतबा वाक्य पे हम तुमको धन्यवाद करूछु ए वाक्य जे प्रकार तुम लोक मन बुझी पारिबे सेत सहायता कर महिमा गौरव प्रशंसा पर्यंत तुमको दे यीशु को नाम रे प्रार्थना कले प्रभु आमेन हालेलुया समस्त ध्यान सहित सुनबो अल्प समय बेसी नै गोटे 15-20 मिनिट कहबी हां बल कर सुनबो तापर हम शेष करबा हालेलुया ए जगह रे प्रकाशित वाक्य माने शेष पुस्तक होचे प्रकाशित वाक्य हालेलुया ए जगह रे सप्तम तुरी ध्वनि जेते बेले हेबा को जीवो तित्री मोहरी 7 नंबर तित्री मोहरी एचिपुटा आने एचिपुटा रो अद्भुत घटना घटो आने हालेलुया गोटे अद्भुत काम हबो गोटे आश्चर्य कर्म हबो ता कोन बोले ईश्वरंकर परमेश्वरंकर निगूढ़ तत्व प्रकाश हबो हालेलुया कौन से निगूढ़ तत्व विषय बोल कहले निगूढ़ संकल्प परमेश्वर इच्छा सफल हबो ता कौन बोले मंडली को सप्तम तुरी ध्वनि बाजिबा समय मंडली को परमेश्वर पृथ्वी मध्य आकाश को उठे नेबे हालेलुया सेते बेले कौन हबो बोल कहले से उठे नेबा पूर्वरु गोर 2टा साक्षी आसीबे हालेलुया गोर 2टा पास्टर हमरो राजगा परी से माने सुरेश परी ए माने जुबा माने टिके भेंडिया लोक माने हालेलुया से माने आसिकरी जिहुदा देश रे थिबे हालेलुया से मानको परमेश्वर भयंकर शक्ति देबे सेते बेलकू भंड ख्रीष्ट पृथ्वी रे शासन करूथबो के शासन करूथबो भंड ख्रीष्ट शैतान शासन करूथबो सारा पृथ्वी राजा मन को तार हाथ रखिथबो एमतिकार समय आसीबो आम जीवन रे से आसिकरी कहबो सुनो से भंड ख्रीष्ट आसी कहबो मुई आका परमेश्वर मुई आका मनुष्य को सृष्टि करूची मुई तुमर पाप क्षमा करबी तुमर रोग दूर करबी मुई आका सतमा पर मत पूजा कर बोली से जेरूशलेम मंदिर रो पवित्र जगह जाके बसबो सेते बेले क्रिश्चियन लोक माने मानबे नै हालेलुया आउ जिहुदी लोक माने सुनबे नै मानबे नै ताको ग्रहण करबे नै हालेलुया एले सेही प्रकार समय रे
ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଶୈତାନର ପଛରେ ଯିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାର ପଛରେ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଏଲିୟଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମୋଶାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଧରିକି ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଲିୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ବର୍ଷାଉଥିଲେ, ମୋଶା ଯେ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅଭିଷେକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦର କାମ କରୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଦିନ ବେଳେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତି ବେଳେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପଥରରୁ ପାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ଏଲିୟ ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଧରିକିରି ଏ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମ ରାଖ ରହିବେ ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲିକରି, ସେମାନଙ୍କୁ ମରେଇଦେବୁ ବୋଲିକରି କେତେ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର ଦେବେ। କେତେ ମାସ? 42 ବୋଲି କହିଲେ ରେକୋଡ଼ି ରି ମାସ। ହାଲେଲୁୟା। ରେକୋଡ଼ି ବୋଲି କହିବେ ପରା 40କୁ 42 ରେକୋଡ଼ି ରି ମାସ କ'ଣ କରିବେ? ଅଧିକାର ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଆସିକିରି ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମରାଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ, ତାଙ୍କେ ଯେତେ ଥର ପାଣିକୁ ରକ୍ତ କରିପାରିବେ, ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେତେ ଥର ପାଣିକୁ ରକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ବିନାଶ ଆଣିବେ ସେମାନେ। ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଶାସନ କରୁଥିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। এই ବିଷୟ କେତେବେଳେ ଘଟିବ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଗୁଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଗୁଡ଼ ସଂକଳ୍ପ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିକିରି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ପାଦ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଦେଇକିରି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିବେ, ସିଂହ ଗର୍ଜନ କଲା ପରି କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଗୁଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବଡ଼ ଦୂତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦୂତଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିକିରି ସେ ମେଘ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମେଘଧନୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା କେବେ ଘଟିବ ବୋଲି କହିଲେ, ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଦୁଇଟି ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକିରି ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବେ, ସେ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଶୈତାନ ଏ ସତ୍ୟରେ ମସିହ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ, ଏ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ, ଏ ହେଉଛି ସତରେ ମହାପୁରୁ ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକରି ନରକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଇଏ ସିରିଆ ରାଜା, ଏ ରାଜାକୁ ତ ମହାପୁରୁ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡଟା, ଏ ଗୋଟେ ଭୂତ, ଏ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲିକରି ସେ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ
ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଭାସିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତୁମେ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ତୁମେ କୁଡ଼ିଆରେ ଥାଅ କି ଡଙ୍ଗର ଥାଅ କି ନଦୀରେ ଥାଅ କି ନାଳରେ ଥାଅ କି ଘରେ ଥାଅ କି ଯୋଉଠି ଥାଅ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାମ ଦାମ କରିକି ଥାଅ, କୋଉଠି ଡଙ୍ଗରରେ କାମ କରିଥାଉ କି ନହେଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ କୋଉଠି ଯାଇଥାଉ କି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିଥାଉ କି ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ଜୀବନଯାପନ କର। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ସହରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାମ କରିବାକୁ ଦେଶକୁ ବାହାରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, କୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଏହି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାକ ଘଟିବା ସମୟରେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ, 666 ନମ୍ବର ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ଏ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ରେଡ଼ି କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକାର ଅଧିକାର ଦେବେ, ଏମିତିକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେମିତିକାର ଶାସନ ଘଟୁଥିବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ସେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିବା 70ତମ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପୁରାତନ ନିୟମ ବୋଲିବା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ପାଇଁ 70 ସପ୍ତାହ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। 69 ସପ୍ତାହ ମାନେ 69 ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କେବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଦ ଉପରେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଗଲା ସମୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତି ସମୟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମଦ ଫଦ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦାଦାଗିରି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଲ ଖାଇକି, ଭଲ ପିଇକି, ଭଲ ପିନ୍ଧିକିରି ସମାଜରେ ଭଲ ନାଁ ଆଣିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଶୈତାନକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏଇସବୁ ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ବୋଲି ଶୈତାନକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ବୋଲି ଶୈତାନକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲିବାର ଅଛି ବୋଲି ଶୈତାନକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମଦ ଫଦ ପିଇକିରି ଶୈତାନର କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ତାର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ପ୍ଲାନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମହା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରୁଥିବ, ସାରା ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିବ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଏ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀ ଆସିକରି ନାଇଁ, ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ପୂଜା କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଏ ଭଣ୍ଡଟା ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଯେ ପୂଜା କରିବ ସେ ନରକକୁ ଯିବ ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆରେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନୁଛନ୍ତି ସିନା, ଏ ଦୁଇଟା ଲୋକମାନେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ସେ ବେଶୀ ରାଗିଯିବ। ସେ ବେଶୀ ରାଗି ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକରି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଫା କରିଦେବ। ଯେ ଗଲେ ବି ମରବ, ଯେ ଗଲେ ବି ମରବ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତିକା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଲିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଲିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ହେଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଶେଷକାଳ ସମୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ବାହାର କରିବା। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ
तुम कारण नहीं जे मु पढ़ी हाँ जिसाई पुस्तक 5 पर्व तार 20 पद लिखाई देख जिसाई पुस्तक 5 पर्व तार 20 पद लिखाई मु पढ़ुची हाँ एटा यूट्यूब थिबा भाई माने सुनबे बोलकि मु एटा पढ़ुची हालेलुया आ जो जिसाई पुस्तक 5 पर्व तार 20 पद जो माने मंद को भल और भल को मंद कहती जो माने अंधार को आलुओ और आलुओ को अंधार बोली मने करती से माने तिक्त को मिष्ट मिष्ट को तिक्त बोली मने करती से माने संतापर पात्र 21 मध्य जो माने अपना अपना दृष्टि रे ज्ञानवान और अपना अपना बदरे बुद्धिमान से माने संतापर पात्र जो माने द्राक्षारस पान करने को पराक्रमी और मद्य मिश्रित करने को बलवान जो माने लांछ सकाशे दुष्ट को निर्दोष करती और धार्मिकता ताहाठारु दूर करती से माने संतापर पात्र हालेलुया ए जगह रे सेते लोक केमति थिबे पुणी भल कथा कहले तांको भल लागबो नै पुणी मंद कथा कहले भल लागुतो पुणी देख एटा की दंदा एटा हां तापरे मिठा आंब देले मिठा कथा कहले भल कथा माने भल विषय कहले ताको पिता पर लागुतो बुझ पालो नै भल कथा कहले ताको कष्ट लागुतो खराब कथा कहले आउर टिके को बोलतो लोक मान से टाइम से थिबे हालेलुया सत्य विषय कहले सुनबे नहीं मिछ कथा कहले बार बार सुनबाल जिबे बुझले बे सेते लोक मान केंति थिबे बोल कहले मंद को भलो बोल कहतबे हां मंद काम करबा लोक बेविचार करबो मर्डर करबो चोरी करबो दारी करबो से मान को भलो कहतबे लोक बुझलो नै जे सत्यर सालिबो नारे मु कार खाइबि नै का को मु खराब काम कथा कहबि नै खराब काम करबि नै हां भलो जिंस मोटा मु खाइबि मोटा मु चलबि हां भलो रहबि बोल जे बाबुतबो ना ना से चलेछि हालेलुया ए जे कहउतबो मु भलो रहबि बोल कहले मु भलो रहबि भलो खाइबि भलो रे पिंदिबि भलो रे समाज चलबि बोल कहउतबो ताकू लोक भलो पाइबे नै हालेलुया जो माने खराब काम करुथिबे चोरी बदमाश दारी विभिन्न प्रकार निंदा काम करुथिबे से मान को लोक माने भलो पाइबे एटा की दंदा हालेलुया तापरे और कोन कहबे पुणी एमतिकार विरुद्ध काम करिबे शेष समय रे अंधार को आलुओ बोल कहउथिबे आलुओ को अंधार बोलथिबे एटा की दंदा हां एबे पूरा आलुओ लागुछ कि नै हां पूरा लाइटिंग सब पूरा देखा जाउछ नै सेते लोक मन कहबे किस देखा जाउछ पूरा अंधारा का बोलबे कोन सेटा अंधार ए आरो निगुड़ तत्व कथा कोन बोल कहले आरो आत्मिक अर्थ कोन बोल कहले लोक मन सत्य को देखि पार नांती से अंधार रे अछन सत्य कहले नाही एटा सत्य नै एटा मिछ बोल कहउछन मिछ कहले हां एटा सत्य बोल कहउछन बुझिलो नै मिछ कथा कहले एबे अंधार है कि राति है कह सुरेश एबे अंधार है कि राति है लाई तो हां उजेड माने तो लोक एनेरी आइ इदि उजेड आए इदि अंधेरी बोल कहबे के विश्वास करबे कि करबे नै मात्र तार पय अंधार हमर पय उजेडी हालेलुया केमिति बोल कहले आमे यीशु ख्रीष्ट को पाएबार हम उजेडी पाइछ से यीशु ख्रीष्ट को न पाएबार से अंधार रे अछि बुझ पालो न जे यीशु को पाए नै से अंधार रे बुलबो दौरानी के बुलिबो जे यीशु ख्रीष्ट को पाइछि से सत्य आलोक रे चलिबो हालेलुया सत्य आलोक रे चलबार अछि बोल कहले यीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता भाबरे विश्वास करबार अछि प्रेज द लॉर्ड सेते लोक माने किस करबे धार्मिक लोक को कोन करबे दोषी बोल करबे दोषी लोक को धार्मिक बोल दे ए धार्मिक लोक बे केटा बंडो बाबा माने सब आछन सतमिच हां से मन को पूजा करूछंती केते लोक पूजा करूछंती से मन को सम्मान दउछंती किंतु सत्य परमेश्वर को मात्र पूजा करू नांती
ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି ଏକା ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଇବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସବୁ ତାକୁ ଡରିକରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀ କେମିତି କରିବେ, ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡରିବେ ତାକୁ। ତାପରେ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନ ଏକା 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ସେ। କିନ୍ତୁ କି ପାଇଁ ମାରିଦେବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। କି ପାଇଁ ବୋଲେ ତାପରେ ଜଣେ ମାରିଲେ ତ ଜଣେ ମରିବ ନା, ସତ ମିଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାର ଏ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାତରେ ମରିଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମରିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ପାଣ୍ଡୁ କରିକି ନେବେ, ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ପର୍ବ କରିକି ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବଢିଆ ହେଲା ରେ ବାବୁ। ଏ 2ଟା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେ, ଏ 2ଟା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବୋଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି ରକ୍ତ କରିଦଉଥିଲେ। ଏମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ବଡ ଶନି ପରି ଥିଲେ। ଏମାନେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବଡ ବିନାଶ ଲୋକ ପଡୁଥିଲେ। ଭଲ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ମରିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପାଣ୍ଡୁ କରିଥିବେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ହଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଅଧା, 3 ଦିନ ଗୋଟେ ପୁଟା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଟ ବଜାର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୋଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ। ହାଟ ବଜାର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୋଡ଼, ସେ ଜେରୁସାଲେମ ହାଟ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ମୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଭଲ ହେଲା ବୋଲୁଥିବେ। ତାକୁ ସମାଜ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିବେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥାଉ ତାକୁ ସମାଜ ବି କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ 3 ଦିନ ଅଧା ହେଲା ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକା ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ଠିଆ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠିକୁ ଉଠି ଆସ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଡାକିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମେଘ ଆସିବ। ଗୋଟେ ମେଘ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମେଘରେ ବସେଇକରି ଆକାଶ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ସବୁ ଦେଖିବେ, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ସତ କଥା ଏଟା, କୋଉଟା ବି ମିଛ କଥା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ସବୁ କାବା ହେଇଯିବେ। ଆରେ ଆମର ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ, ସେ ଆସିକରି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ମରିଗଲେ। 3 ଦିନ 6 ମାସ, 3 ଦିନ ଅଧା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲେ? ଦେଖ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଘ ଆସିକି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ବୋଲି ଦେଖୁଥିବେ। ସେମାନେ ଦେଖିକି କାବା ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାବା ହେଇଯାଇକରି କଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେ 2ଟି ସାକ୍ଷୀ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଭୁର୍ କରି ପଳେଇବ ଉପରକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମରବା ଲୋକମାନେ ସମାଜରୁ ଉଠିବେ, ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ମାୟା ହେଇଯିବୁ। ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖୋଜି ଆଲିଆ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କଣ ପଳେଇଲେ ତୁ ଖୋଜିଲେ ମିଶା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମରବା ଲୋକ ଉଠିଗଲେ, ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାୟା ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଖୋଜି ଆଲିଆ ହେଇଯିବ। ସିନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ପାଇବେନି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଟିକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସେମାନେ ମାତ୍ର ରହିଯିବେ। ରହିଯାଇକି ବେଶୀ ଦୁଃଖ କରିବ, କାନ୍ଦିବେ। ଆୟ ବୋଲି କାନ୍ଦିବେ। କଣ କରିବୁ ସେତେବେଳେ? ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ କିଛି କରବାଟା ନାହିଁ। ଆଗରେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆସି କହିଲା ବେଳେ ତୁ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନାହିଁ। ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତୁ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ରହିଗଲୁ ବୋଲି କହିଲେ ତତେ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମରି ଯାଇଥିଲେ କେହି ଜାଣି ତତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ ପରା, ସେଟା ମିଶା। ମାତ୍ର ରହିଗଲୁ ବୋଲି ତୋର ପାଇଁ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁ ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ରହିଯିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମାଜରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ,
ଯେମିତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ପୂଜା କରିବାର ନାହିଁ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍।